اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے مومن بندو، زندگی میں جب تمہیں مشکلات گھیر لیں، آزمائشیں چاروں طرف سے تمہارا گھیراؤ کریں، تو اس موقع پر اگر تم چاہو کہ کوئی چیز تمہاری مددگار بن جائے تو پھر تم نے اس طرح کرنا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے استعانت کرو، مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی میں صبر آ جائے، حوصلہ آ جائے اور انسان کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ اس نے جو کام کرنا ہے صبر کے ساتھ کرنا، تو دنیا کے اندر سفر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو بہترین سواری ہے وہ صبر ہے۔ یہ ایک بہترین سواری ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جزا دے گا نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے انعامات سے نوازے گا، تو فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں سکھ اٹھائے ہوں گے نا، بہت زیادہ زندگی آسانی میں گزاری ہوں گی، وہ بھی صبر کرنے والوں کا انعام دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، تو آج ہمیں بھی یہ والا اجر ملتا جو ان صابرین کو دیا جا رہا ہے۔ مفسرین کرام نے اور سیرت نگاروں نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پہ غلبہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر غلبہ اہل مکہ کو ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ اگر خدا نہ خواستہ ان کی طرف معاملات جاتے تو کیا حال ہوتا؟ اب حضور آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر فاتح بن کے، کئی دفعہ نہ سکھ بھول جاتے ہیں، دکھ نہیں بھولتے۔ کسی کمرے سے آپ ڈر گئے ہو نا کسی وقت، تو آپ دوبارہ جب بھی اس کمرے میں جائیں وہ ایک چھوٹا سا خوف ضرور محسوس ہوتا ہے۔ کسی بندے نے تلخ بات کی ہو نا تو وہ پوری طرح بندہ اس کو بھلا نہیں سکتا، کبھی نہ کبھی وہ بات دوبارہ یاد، وہ بندہ سامنے آئے یا وہ مقام ہی سامنے آئے۔ تو اہل مکہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، قریش نے رعد کر دی تھی۔ اب سرکار گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور سارے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں، تو ساری چیزیں میرے نبی پاک کے سامنے، لیکن ذرا میرے محبوب کا صبر دیکھنا۔ پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیا سلوک کریں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یوسف نے کیا سلوک کیا تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تھپڑ بھی مارے، کنویں میں بھی پھینکا، بیچ بھی دیا۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بک جانا۔ کسی شہزادے کی بولی لگے مصر کے بازار میں، اور یار اس درد کو سمجھو، کسی کے گھر کی بولی لگ رہی ہو تو عورتیں تڑپ اٹھتی، کسی بندے کی بولی لگ رہی، اتنی تکلیف سے ہی حضرت یوسف نے اب بادشاہ بن گئے۔ قحط پڑ گیا سارے علاقوں میں۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، انہیں پہلے سے خبر تھی قحط پڑے گا، انہوں نے غلہ جمع کر لیا۔ اب چوکیاں بنا دی، باہر سے لوگ آئیں گے مصر میں غلہ خریدنے، تو آپ نے فرمایا جو جس علاقے سے بھی آئے اسے پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور کیا لے کے آیا ہے، سونا لایا، چاندی لایا کہ کیش لایا، پوچھنا۔ لیکن فرمایا جب آئے نا کنان کے لوگ، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے پر بھائی بھائیاں دیاں باواں، اگر کنان کے لوگ آئے نا یعنی بھائی آئے، ان کو تو نہیں نا بتایا فوجیوں کو کہ بھائی آئے، فرمایا اگر کنان والے آئے نا تو یہ پوچھ لینا کہاں سے آئے ہیں، اور اگر وہ کہیں کنان سے آئے تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں، ان کا پردہ قائم رکھنا۔ اور وہ آ گئے، ان سے پوچھا نہیں کسی نے۔ جب آ گئے تو حضرت یوسف نے بہانے سے بھائی بھی روک لیا، غلہ بھی زیادہ دیا، اور جو انہوں نے پیسے دیے تھے وہ بھی دوبارہ بوریوں میں ڈال دیے۔ پھر اپنے والد کو اور بھائیوں کو بلا بھی لیا، بات طے بھی ہو گئی۔ تو اب بھائی گردنیں جھکا کے کھڑے تھے، یوسف ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں کرنا، تم میرے بھائی ہو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکے والوں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ میرے بھائی تھوڑا صبر تو پیدا کرنا، حوصلہ پیدا کر۔ پہلے حضرت یوسف بھائی تھے، اور جب جناب یوسف نے معاف کیا تو پھر بھائی سجدوں میں گر گئے، پھر کیفیت اور ہو گئی۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو وہ تعظیم کرنے لگے۔ جب آپ نے صبر ہوتا ہے تو لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، نسائی میں حدیث ہے، اور ان کے ساتھ نا ان کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو حضور فرمانے لگے اس صحابی سے کہ بڑا پیار ہے تجھے بیٹے سے؟ اس نے کہا حضور بڑا ہی پیار ہے۔
कुछ दिन गुजरे तो सहाबा किराम फरमाते हैं उस आदमी का बेटा इंतकाल कर गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए, फरमाया तकलीफ में हो? बोल न सका पर आंसू निकल आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो हुजूर ने फरमाया क्या तू पसंद करता है कि जब तू जन्नत में जाए तो तू जिस दरवाजे से भी दाखिल होने लगे तेरा बेटा सामने खड़ा हो और तेरा इंतजार कर रहा हो, तेरा पुत्र सामने खड़ा हो, पसंद करता है? तो वो कहने लगा हुजूर मैं पसंद करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया फिर तेरा बेटा तेरा इंतजार करेगा। करीब सहाबा खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह ये इसके लिए है या जिसका भी बेटा इंतकाल कर जाए सब के लिए है? तो मेरे महबूब ने फरमाया ये सब के लिए। जिसका भी बेटा दुनिया से जाएगा वो जन्नत में पहले अपने माँ बाप के इंतजार के लिए खड़ा होगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू सब्र तो करना। और हुजूर ने एक और हदीस भी बयान फरमाई, फरमाया जब अल्लाह ताला के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम किसी के बच्चे की रूह कब्ज करते हैं ना, तो वो कब्ज करके आते हैं तो अल्लाह फरमाता है बताओ मेरा बंदा क्या कह रहा था? तुम उसके जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसने क्या कहा था? ऐसा तो नहीं ना कि मालिक बेखबर है, वो तो सारा कुछ जानता है ना, बताओ वो क्या कहता था? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक वो तेरी रजा पे राजी था, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। तो अल्लाह फरमाता है फिर जन्नत में उसके नाम का एक महल बनाओ जिसमें उसे भी रखूंगा उसकी औलाद को भी रखूंगा। यहया बिन माज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरा रब मेरी दुआएं बड़ी कबूल करता था। मैं जो अपने मालिक की बारगाह में अर्ज करता मेरा अल्लाह कबूल फरमा लेता। फरमाते मैंने एक बंदा देखा तो वो कोढ़ का मरीज था और उसके कपड़े भी लगता था कि उसका वजूद खार है, लेकिन वो बैठा था एक किनारे झोंपड़ी में। मैं ना निकला हुआ था अनार तलाश करने कि कोई अनार मिल जाए। सुबह से ना मेरी बड़ी तलाश थी और मैंने कई जगहों पे ढूंढा तो अनार नहीं मिला। कहते हैं मैं उस झोंपड़ी की तरफ आया तो मैंने उसे देखा तो उसके करीब जाके ना मुझे बड़ा रहम आया। तो मैंने उसे कहा मैं तेरे लिए दुआ ना कर दूं अल्लाह तुझे शिफा दे दे? तो कहते हैं वो मुझे कहने लगा आप मेहरबानी करें, आप मेरे लिए दुआ ना करें, मेरे रब ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उस हाल में ही राजी हूं और अल्लाह के फजल से मैं सब्र करके बैठा हूं। अलबत्ता आप बड़े बेचैन हैं, सुबह से अनार ढूंढ रहे हैं, आप अपने लिए दुआ करें अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश दूर कर दे। आप बड़े परेशान हैं, सुबह से तलाश कर रहे हैं, आपको अनार नहीं मिल रहा। आप सुबह से तलाश जितन जितन हर कोई खेडे ओ कदी हारन भी खेड फकीरा। ये तो सारी दुनिया ही खेलती है कि जीतने के लिए जितन जितन ते हर कोई खेडे कदी हारन भी खेड फकीरा। और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। तो कभी हार दे कभी तो इरादा करना। तो कहने लगे तू अपने लिए दुआ कर, तेरी ख्वाहिश है कि वो तेरी हर आरजू करे पूरी और मेरी ख्वाहिश है कि तेरी आरजू बदल जाए। तो कहने लगे कि तू ना इस तरह कर, अपने लिए दुआ कर, सुबह से तू परेशान है अनार नहीं मिल रहा, मैं बीमार हूं लेकिन मैं सब्र से बैठा हूं, जब रब चाहेगा शिफा था। यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिब्रील मेरी उस बंदे से तो मुलाकात करा जो इस वक्त दुनिया में अल्लाह का सबसे ज्यादा आबिद बंदा है, सबसे ज्यादा इबादत करने वाला, उससे मिला। तो जिब्रील कहने लगे आइए ले चलते हैं। तो जनाब जिब्रील ले गए। जब लेके गए तो उस बंदे के दोनों हाथ भी कोई नहीं थे, दोनों पैर भी नहीं थे, उसका वजूद सारा तकलीफ से कटा हुआ था और उसकी आंखें भी नहीं थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ऐ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मैंने तो कहा था आबिद बंदे के पास ले आए, आप बीमार के पास ले आए। कहा ये वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा इबादत करने वालों में लिखा है, जरा आइए इससे बात करते हैं। गुफ्तगू शुरू हुई। हजरत जिब्रील कहने लगे आपकी आंखों का क्या बना? तो वो कहने लगा क्या बनना था, जब तक मेरे रब ने चाहा मैं दुनिया देखूं उसने दिखाई, और जब उसने कहा कि अब तेरे लिए बेहतर नहीं तो वो आंखें ले गया तो जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा वह ले गया। वो जब तक उसने चाहा मेरे हाथ काम करें तो किए, जब उसने चाहा नहीं ठीक तो वो ले गया। जब उसने चाहा मेरे पैर चले तो पैर चलते रहे, लेकिन अब रब भी चाहता है ना चले, तो अगर वो चाहता है नहीं चले तो ठीक है, हम भी चाहते हैं ना ही चले, खत्म हो गई बात। जिस बात पे रब राजी उसमें हम भी राजी। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं समझ गया ये वाकई अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा। लेकिन यहाँ शिकवे परेशानियां ही परेशानियां, जरा जरा सी बात पे तकलीफ ही, वो आंसू जो सिर्फ मुस्तफा के लिए बहाने चाहिए, वो हमने अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए, रिस्क के लिए, इसके लिए उसके लिए हमने वो बहा दी।